Inorganic reaction mechanism. అకర్బన చర్య విధానం. అకర్బన చర్య విధానం. Labile complexes. So what are labile complexes? So here, the complexes which allow quick exchange of one or more ligands from their coordination sphere by other ligands. So that are known as labile complexes. So in any complexes, so one ligand it is exchanged with other ligand very fastly. So then the type of complexes are known as labile complexes. క్రియాశీల సంశ్లిష్ట లేదా క్రియాశీల సమ్మేళనం. మరి క్రియాశీల సమ్మేళనాలు అంటే ఏంటి మనం చూద్దాం. క్రియాశీల సమ్మేళనాలు అంటే ఏదైనా సరే ఒక సంశ్లిష్టంలో ఆ సంశ్లిష్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక లైగాండ్ అనేది వేరొక లైగాండ్ చేత చాలా వేగంగా ప్రతిక్షేపించబడితే, చాలా వేగంగా ప్రతిక్షేపించబడితే, ఒక లైగాండ్ అనేది వేరొక లైగాండ్ చేత వేగంగా ప్రతిక్షేపించబడితే అటువంటి సమ్మేళనాలను ఏమంటామంటే క్రియాశీల సమ్మేళనాలు అని అంటారు. So the best example for the labile complex is here the nickel tetracyanide complex. If you observe this reaction, see this one. If you observe this one, so ML5X. So it is one complex. So it is what is the coordination number in this complex? So that is 6. So that means it is a octahedral complex. So in this complex, the one ligand, that means X, it is replaced with or exchange with another ligand, so that is Y. So this process is going very fast. The exchange of X with Y going to very fast and leads to formation of this type of complex. So that is ML5Y, the place of X. So what is that? Another ligand, so that is Y plus X. So this is a simple, like we can say, it is a simple mechanism which is present in these labile complexes. సో క్రియాశీల సమ్మేళనాలకి ఒక మంచి ఉదాహరణగా మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ నికెల్ టెట్రాసైనైడ్ అనేది మనం సమ్మేళనం చూడొచ్చు. సో ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దీంట్లో మనం ఒకవేళ చూసినట్లయితే మరి ఏ విధంగా జరగచ్చు మెకానిజం అంటే ఒక సింపుల్ మెకానిజం ఇక్కడ మనం చూస్తే చూడండి, ఈ సమ్మేళనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ML5X ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక కాంప్లెక్స్. సో దీని కోఆర్డినేషన్ మనకు 6 ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ అని. సో ఈ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక లైగాండ్ X అనేది Y అనే వేరొక లైగాండ్ చేత స్థానభ్రంశం చెందించబడుతుంది. అది ఎట్లా, ఇది వేగంగా స్థానభ్రంశం చెందించబడుతుంది ఈ చర్యలో. కాబట్టి ఇక్కడ వేగంగా స్థానభ్రంశం చెంది మనకు ఒక సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది, అదే ML5Y ప్లస్ X అనేది. సో ఇటువంటి కాంప్లెక్స్ సమ్మేళనాలను మనం ఏమంటామంటే లెబైల్ కాంప్లెక్స్ లేదంటే క్రియాశీల సమ్మేళనాలు అని పిలుస్తాం. సో సెకండ్ వన్, సో దట్ ఈస్ ఇనర్ట్ కాంప్లెక్సెస్. సో ఇనర్ట్ కాంప్లెక్సెస్. సో వాట్ ఆర్ ఇనర్ట్ కాంప్లెక్సెస్?
So it is just opposite to the labile complexes. So in these labile complexes, the exchange, it is very fast, but whereas in this inert complexes means inert complexes which either do not, see this one, either do not permit exchange, or in which the exchange of a ligand is slow. So that type of complexes are known as inert complexes. So what are inert complexes? So there is a no exchange of any ligand which is present in the coordination sphere, or there may be the exchange. See here, the speed of exchange, it is very slow. So either no change or no permit exchange, or the exchange speed is very slow. So that type of complexes are known as inert complexes. The best example for the inert complexes, it is, see this one, the cobalt hexamer. So if you see the general Takeoff reaction mechanism, if you see this one, Ml5X plus Y. See here, the exchange of takes place, whereas the X, it is replaced with the Y, so that is another ligand. So this process is will take the very slow, or there may be a no exchange. See this one, if you observe the second type, there is a no exchange of X with Y. So this type of complexes are known as inert complexes. Inert complexes means either do not permit exchange, or in which the exchange of the ligand is very slow. So the type of complexes are known as inert complexes. సో జడత్వ సమ్మేళనాలు. మరి జడత్వ సమ్మేళనాలు అంటే ఏంటో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే, ఈ క్రియాశీల సమ్మేళనాలకు ఏ విధంగా అయితే మనం నిర్వచించినామో దానికి అపోజిట్ గా ఈ జడత్వ సమ్మేళనాలు అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ క్రియాశీల చూస్తే ఏమైతుంది, వేగంగా లైగండ్ అనేది, ఒక లైగండ్ అనేది వేరొక లైగండ్ చేత స్థానంలో చెందిస్తుంది కదా. అదే విధంగా ఇక్కడ మరి జడత్వ సమ్మేళనాలు అని ఏంటంటే, ఏ సమ్మేళనాలలో అయితే, ఏ సంక్లిష్ట సమ్మేళనాలలో అయితే ఒక లైగాండ్ అనేది వేరొక లైగాండ్ చేత స్థానభ్రంశం పూర్తిగా చెందించబడదు. ఇక్కడ స్థానభ్రంశం చెందించడానికి వీలు లేనటువంటి సమ్మేళనాలు, లేదంటే ఒక లైగాండ్ అనేది వేరొక లైగాండ్ చేత స్థానభ్రంశం చెందించే ప్రాసెస్ అనేది చాలా నెమ్మదిగా ఉంటే అటువంటి సమ్మేళనాన్ని మనం ఇక్కడ జడత్వ సమ్మేళనాలు పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏమని చెప్తుంది, జడత్వ సమ్మేళనాలు అంటే ఏ సంక్లిష్ట సమ్మేళనాలు అయితే ఒక లైగాండ్ అనేది వేరొక లైగాండ్ చేత స్థానభ్రంశం జరగదు, లేదా ఈ స్థానభ్రంశం చెందించేటటువంటి ప్రక్రియ అనేది చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. అటువంటి సమ్మేళనాలని మనం ఇక్కడ జడత్వ సమ్మేళనాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో దానికి ఒక మంచి ఉదాహరణగా మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు అంటే, ఇటువంటి కోబాల్ట్ సంబంధించినటువంటి ఒక కాంప్లెక్స్ ఉన్నది, కోబాల్ట్ హెక్సాఅమైన్ సమ్మేళనం. అదేవిధంగా ఈ జడత్వ సమ్మేళనం జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ మనం చూసినట్లయితే, ఇటువంటి ఇది ఒక అక్టాహెడ్రల్ సంబంధించినటువంటి సంక్లిష్ట సమ్మేళనం. ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వై చేత స్థానభ్రంశం చెందిస్తుంది. అయితే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. నెమ్మదిగా జరిగితే అటువంటి వాటిని మనం జడత్వ సమ్మేళనాలు అంటాం, లేదా అస్సలే జరగదు. ఇక్కడ స్థానభ్రంశం అనేది అస్సలే జరగకపోతే అటువంటి సమ్మేళనాలు ఏమిటంటే జడత్వ సమ్మేళనాలు ఇక్కడ జరుగుతుంది.